Assalamu alaikum. Welcome all to our today's lecture class on pulmonary valve disease. I am Dr. Shirajur Rahman, Assistant Professor Cardiology. Our today's learning objectives. After end of this lecture, we should be able to learn about pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation, something about pulmonary hypertension, common presentation of pulmonary valve disease, common association of pulmonary valve disease, natural history of pulmonary valve, diagnostic tools for pulmonary valve disease diagnosis, and treatment modalities and prognosis. এই জিনিসগুলো হচ্ছে যেগুলো আপনাকে সব পড়তে হবে পালমোনারি ভালভ ডিজিজ সম্পর্কে। কিছু আমার এখানে আছে কিন্তু আমি গাইডলাইনটা দিচ্ছি জাস্ট। নাও পালমোনারি ভালভ ডিজিজ অ্যানাটমি, এই অ্যানাটমিটা হাঁস দেখে নাও, এটা একটু জটিল, আপনারা ভালো করে পড়ে নেবেন। The pulmonary valve is a complex, delicate anatomical structure. The most proximal part of the valve is a continuation of the distal sleeve of the freestanding right ventricle infundibulum. এটা আমি ছবিটা দেখালে এই যে এই অংশটার কথা বলছে, এটার প্রক্সিমাল পার্টটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার মাস্কুলার পার্ট দিয়ে তৈরি হয় এবং এটা লেফট ভেন্ট্রিকুলের সাথে কোনো কানেকশন থাকে না, এটাকে সেপারেট করা যায়, এটাই তার ইম্পর্টেন্স। Pulmonary valve is a complex, delicate anatomical structure. The most proximal part of the valve is a continuation of the distal sleeve of the freestanding right ventricular infundibulum. This is a muscular over its entire circumference, forming an independent cylindrical sleeve that can be removed from the right ventricle without any contact with the left ventricle. এটা right ventricle থেকে left ventricle রে ইনভলভ না করে সেপারেট করা যায়, এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। The sleeve of infundibular muscle gives rise to the fibrillastic wall of the pulmonary trunk at the junction between the right ventricle and the pulmonary artery. This is the proximal part of the pulmonary valve and this is the leaflet. The pulmonary valve leaflets are not directly supported by the muscular ventricular septum and lay attached in a semilunar fashion. This line of attachment crosses the anatomical ventriculo-arterial junction at 6 different points. The semilunar line of attachment forms the border of the sinuses, with the sinus wall made up of distally by arterial tissue and proximal with the right ventricular muscle. Between every base of the sinus are the fibrous interleaflet triangle. Their borderline are the line of attachment of the leaflet laterally and the right ventricular infundibulum basally. Distally, the sinus are confined by the sinotubular junction. Although pulmonary leaflets are thickened along their semilunar locus of attachment between the sinotubular ridge and the muscular naders of the sinuses, this anchorage is considered more delicate and less amenable to manipulation than in aortic root. Now, about the disease. Apart from the congenital lesions involving the pulmonary valve or the right ventricle, pulmonary valve, most of the diseases are congenital. This is the etiology of the pulmonary valve disease. If we say this slide, most of the diseases are under the congenital title. Etiology congenital, pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation. তাহলে congenital, idiopathic stenosis, bicuspid valve, infundibular stenosis, tetralogy of Fallers, Noonan syndrome, pulmonary atresia, all are congenital lesions, and there are some other lesions like carcinoid heart disease, something involve rheumatic valve disease, very rarely involved idiopathic aneurysm, infective endocarditis, iatrogenic annular RV dilatation, pulmonary hypertension, and hemodialysis. These are the some conditions which involves pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. So, apart from congenital lesions involving the pulmonary valve or the right ventricular infundibulum, pulmonary valve disease as an acquired condition in adult is extremely rare. The pulmonary valve is the least commonly involved in an infection process such as rheumatic fever and bacterial endocarditis, very rarely involved. It may be pathologically affected in carcinoid heart disease with resulting stenosis and regurgitation. This is the figure of pulmonary valve. Now, clinical presentation. Bedside examination may provide important clues. Pulmonary valve stenosis is associated with characteristic auscultatory findings depending on the severity. So, pulmonary valve diagnosis এর জন্য clinical bedside examination মধ্যে very important হচ্ছে auscultation. Mild stenosis is characterized by a systolic ejection click
and a short early systolic murmur. So mild early systolic murmur and ejection click. With progressive severity, the murmur gets louder, longer, and peaks later in systole. So if early systolic murmur, lesion may be mild, and if it is late systole, lesion may be severe in case of pulmonary stenosis. The ejection click is often more prominent in expiration. We know that right-sided auscultative findings increase during inspiration, but it is an exception in case of ejection click in pulmonary stenosis. This seemingly paradoxical behavior of the pulmonary ejection click is explained by an inspiratory increase in right ventricular end-diastolic pressure, which opens the valve in late diastole, and hence the absence of systolic ejection click during the inspiratory phase. এটা একটু বুঝতে হবে, পরীক্ষা ধরতে পারে। ইজেকশন ক্লিক এক্সপিরেশনে ভালো শোনা যায়, আমরা জানি যে রাইট সাইডের এভরিথিং ইন্সপিরেশনে ভালো শোনা যায়, তাহলে এটা একটা প্যারাডক্সিক্যাল বিহেভিয়ার অফ দ্য ইজেকশন ক্লিক। এটা কেন হচ্ছে, বলছে যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনডায়াস্টলিক প্রেশার ইন্সপিরেশনে বাড়ে। উই নো দ্যাট right sided feeling occurs during inspiration, and for this type feelings there is in diastolic pressure in the right ventricle. বলছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনডায়াস্টলিক প্রেশার ইনক্রিজ করে এবং লেট ডায়াস্টলে বাল্বটা ওপেন হয়ে যায়, যে ইজেকশন ক্লিকটা ইন্সপিরেশনে থাকে না। The ejection click may be absent in the most severe stenosis, in which right ventricular end-diastolic pressure is consistently above the pulmonary arterial pressure. In severe disease, severe pulmonary stenosis, right ventricular end-diastolic pressure is constantly above the pulmonary arterial pressure. So ejection click may be absent. The behavior of the second heart sound is also diagnostic importance. Now, second heart sound. In milder cases, the pulmonary component of the second heart sound is delayed but retained, further widening with inspiration. So, widening with inspiration. We know that second heart sound many variables in second heart sound. Wide second heart sound, wide in inspiration, wide in expiration. So, wide in inspiration means normal exaggeration of the normal phenomena. It may occur in mild pulmonary stenosis. Abnormality of the second heart sound. A loud pulmonary component of the second heart sound. A loud P2 is a sign of pulmonary arterial hypertension. In severe case of pulmonary hypertension, P2 is palpable. P2 is generally heard over a small area in the left upper chest. পরীক্ষা আপনারা পালমোনারি কম্পোনেন্ট অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এখানে আমি P2 বলতেছি যেহেতু বারবার একই কথা বলতে হচ্ছে। A P2 component that can be auscultated at other area is a clue that P2 is increased. We know that first heart sound is loud in mitral area, normally, apical area, and second heart sound normally loud in the pulmonary areas. So, in normal auscultation, relatively, first heart sound seems to be loud in mitral area, second heart sound seems to be loud in pulmonary area. This is a normal phenomenon. But if it is loud in other area, that it is abnormal. So this is said that P2 is generally heard over a small area in the left upper chest. A P2 component that can be auscultated at other area is a clue that P2 is increased. A pulmonary component of the second heart sound that can be auscultated at other area, তার মানে বোঝাচ্ছে যে pulmonary component of the second heart sound in other area তে আমরা সেপারেট করতে পারি, বুঝতে পারি যে P2 loud, তাহলে এটা increased. In general, a P2 heard at the left lower sternal border indicate moderate pulmonary hypertension. যদি P2 left upper sternal border এটা normally একটু loud থাকে, but যদি left lower sternal border আমরা বুঝতে পারি loud, এটা moderate pulmonary hypertension. And if audible at the apex indicates severe pulmonary hypertension. A diminished P2 is noted in patients with increased anteroposterior thoracic distance. তাহলে P2 কখন ইনক্রিজ করে অথবা ডিক্রিজ করে, তাহলে বলছে যে ডিমিনিশড P2 হইতে পারে যদি আমার অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র thoracic chest wall-এর ডিসটেন্সটা বেড়ে যায়। This is the normal phenomenon. The opposite is also true. Patients with diminished anteroposterior thoracic distance or dimension, such as patients with pectus excavatum, can have an abnormal loud P2. যখন প্যাকটাস এক্সক্যাভেটাম হয়, এক্সক্যাভেটাম মানে গর্ত, বাইরে থেকে যখন আপনি দেখবেন যে গর্তের মতো, তার মানে হচ্ছে অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার ইজ ডিমিনিশড, এবং অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার ডিমিনিশড হলে আমার সাউন্ডটা লাউড হবে। ইন পেশেন্টস উইথ অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ, increased lung volume contribute to decrease in P2.
This being the most common cause of single second heart sound. তাহলে single second heart sound মানে হচ্ছে যে decrease P2, P2 নাই শুধু A2 আছে। তাহলে এটার most common একটা cause হচ্ছে obstructive lung disease। Ventricular diameter বেড়ে যাবে, emphysematous change যেটাকে আমরা বলি। A diminished or absent P2 is also noted in patients with severe valvular pulmonary stenosis. তাহলে valvular pulmonary stenosis when it is severe, absent P2 or very diminished. A single second heart sound is a characteristic clinical findings in patients with congenitally corrected transposition, where the posterior location of the pulmonary valve prevents auscultation of P2 component. এটা এই ক্লাসের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, বাট আপনাদের কনজেনিটালি কারেক্টেড টিজিএ ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেড ভেসেলস টিজিএ কিন্তু একটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। এটা আপনাদের শর্ট নোট শর্ট কেস দিতে পারে, শর্ট কেস ইউজুয়ালি কম কেস না পাইলে দেওয়া হয় না, কিন্তু শর্ট নোট দিতে পারে, পরীক্ষার রিটেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং বাইবাতে কোনোভাবে যদি এটা চলে আসে কনজেনিটালি কারেক্টেড টিজিএ কনজেনিটালি কারেক্টেড ট্রান্সপোজিশন, তাইলে এটার কম্পোনেন্ট এবং এটা ব্যাখ্যা করা লাগে, এবং এটা একটু জটিল, হুট করে বোঝানো মুশকিল হয়ে যায়, এই জন্য আপনারা এটা একটু পড়ে নেবেন। So there is maybe in examination a short note of CTJ, corrected TJ, congenitally corrected TJ. As stenosis increases in severity, the pulmonary component becomes softer. The murmur in very severe cases spills first the aortic component, and the pulmonary component is inaudible. তাহলে যখন when there is severe pulmonary stenosis, pulmonary component second heart sound softer to absent হতে পারে, এবং মারমারটা aortic component কে ক্রস করে চলে যায় এবং pulmonary component inaudible হয়ে যায়। Clinical assessment of infundibular pulmonary stenosis. Clinical assessment of infundibular pulmonary stenosis reveals a systolic murmur peaking in late systole and well preserved but delayed P2. So pulmonary stenosis, either it is valvular or infundibulum, we may separate by presence or absence of P2. If severe pulmonary stenosis is valvular, P2 may be absent, and in infundibular pulmonary stenosis, P2 would be preserved, but it would be delayed. Clinical assessment of pulmonary regurgitation is often more challenging. A high-pitched diastolic murmur after a prominent P2. A high-pitched diastolic murmur. তাহলে regurgitation murmurটা হচ্ছে high-pitched diastolic murmur after a prominent P2. আমরা বুঝতেছি prominent P2 হয় pulmonary hypertension. May be an evident in patients with pulmonary regurgitation secondary to pulmonary hypertension. So pulmonary regurgitation without pulmonary hypertension very rare. Pulmonary regurgitation most common cause is pulmonary hypertension, and pulmonary hypertension, one of the feature is loud P2. So palpable loud P2, and there is a high pitched diastolic murmur. It may be due to pulmonary regurgitation due to pulmonary hypertension. This murmur is often described as the Graham-Still murmur and may be erroneously interpreted to indicate aortic regurgitation because both may be heard best along the left sternal border. তাহলে লেফট স্টার্নাল বর্ডারে আমরা অনেকগুলো মারমার পাই। লেফট স্টার্নাল বর্ডারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা মারমার হচ্ছে early diastolic murmur of aortic regurgitation, and এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি Graham-Still murmur due to pulmonary regurgitation. Mild or even moderate pulmonary regurgitation may be present without an audible murmur. যদি পরীক্ষার বাইবাতে কোনোভাবে জিজ্ঞেস করে যে আপনার মাইল্ড বা মডারেট পালমোনারি রিগারজিটেশন মারমার ছাড়া হইতে পারে কিনা, mild or even moderate pulmonary regurgitation may be present without an audible murmur. Now pulmonary valve disease diagnosis. Diagnostic test. At first in cardiology, if we say about diagnostic test, we say about ECG. So evidence of right heart chamber enlargement is shown by 12-beat ECG and chest X-ray. ECG and chest X-ray আমরা right heart chamber enlargement পাবো। The echocardiography provides diagnostic and quantitative assessment of the pulmonary valve stenosis, infundibular pulmonary stenosis, and pulmonary regurgitation. So pulmonary stenosis, infundibular or valvular, and pulmonary regurgitation, everything may be diagnosed by echocardiography. Right-sided valvular disease and pulmonary hypertension, pulmonary valve. Major structural abnormality of the pulmonary valve are relatively rare. Pulmonic stenosis is usually congenital in origin and reachable congenital AS in many respects. The stenotic valve does not open fully and exhibit characteristic thickening and systolic booming on 2D echo. তাহলে সোজা কথা হচ্ছে when there is stenosis there is systolic booming.
This is the pulmonary valve, and there is shortening of the valve area. Excursion, shortening of the pulmonary valve excursion. This is the aortic valve, and this is the color flow imaging. This is the pulmonary stenosis, and this ECG. This is another picture about, this is the aortic valve, the parasternal short axis view, and this is the color flow mapping. M-mode recording of the pulmonary valve often show a large airway because RV diastolic pressure is often so high and pulmonary artery pressure so low that the atrial kick is sufficient to open the pulmonary valve. Echocardiography এটা আজকের আমার সাবজেক্ট না, তবু আমি এখানে নিয়ে আসছি কয়েকটা জিনিস বোঝানোর জন্য। এটা শাফি মজুমদার স্যারের একটা প্রিয় কোশ্চেন ছিল যে এওয়েভের কি চেঞ্জ হয়, ইকোতে এওয়েভে কি চেঞ্জ পাবা। আমাদের সময় ইকোকার্ডিওগ্রাফি স্যাররা পরীক্ষার সময় খুব একটা ধরতো না এবং এগুলো নিয়ে পেশাল মারতো না, কিন্তু কয়েকটা জিনিস আপনার জানতেই হবে। যেমন মাইট্রাল স্টেনোসিসে মাইট্রাল ভালভে কি কি চেঞ্জ আসে, ঠিক একইভাবে পালমোনারি স্টেনোসিস এন্ড পালমোনারি হাইপারটেনশন ইকোতে কিভাবে সেপারেট করা যায়। তাহলে এই যে লার্জ এওয়েভ বলছি, এওয়েভ ডিপ বলে, আপনাদের ওই ছবিটা আমি কোথাও পাই নাই। আমাদের ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে একটা আমাদের যে পালমোনারি ভালভের এওয়েভ থাকে, তারপরে ইএফ, তো সি বি, এগুলা আপনারা যদি দেখেন তাহলে এরকম একটা, আমরা যেমন ইসিজিতে দেখি লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, পিটার নিচের দিকে চলে যায়, এরকম একটা এওয়েভ থাকে। এই এওয়েভটা ডিপেন্ডিং হয়, আমরা এডিপ বলি। এওয়েভ ডিপ হবে পালমোনারি স্টেনোসিসে, আর এওয়েভ ডিপ লস হবে পালমোনারি হাইপারটেনশন। এই জিনিসটা আপনাদের ইকোতে জানতে হবে। Although severe pulmonary regurgitation is rare, mild pulmonary regurgitation is common, and echocardiography-তে আপনি ধরলেই mild pulmonary regurgitation পাবেন। পড়েই যাচ্ছি। Although severe pulmonary regurgitation is rare, mild pulmonary regurgitation is common and appears as a flame-shaped fluid disturbance in the outflow tract. Many individuals have trivial PR on color Doppler examination. This is a physiologic normal variant. Hemodynamically significant pulmonary regurgitation is uncommon. When present, it is usually caused by congenital heart disease. Hemodynamically significant pulmonary regurgitation usually uncommon, কিন্তু যদি পাওয়া যায় কেন হইতে পারে? It is usually caused by congenital heart disease, valvular tumor, endocarditis or carcinoid heart disease. তাহলে hemodynamically significant pulmonary regurgitation কতগুলো কজ আমরা পাচ্ছি? congenital heart disease, valvular tumor, endocarditis, carcinoid heart disease. This is the flow of pulmonary regurgitation. Echocardiography grading of pulmonary regurgitation is semi-quantitative based on the distance. এটা আসলে হাঁস থেকেই নেওয়া, ওরা বইয়ের মধ্যে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ওই হাঁসটার যে চ্যাপ্টার দিছিল ওইটা লিখে দিছিল, আমি ওখান থেকে নিয়ে আসছি, আপনারা পড়ে নিন। Right ventricular function and pulmonary hypertension. RV enlargement pulmonary hypertension can be diagnosed and assessed by echocardiography. তাহলে echocardiography তে আমরা right ventricular enlargement বুঝতে পারি। Right ventricular area usually কত 22, 23, and when it is greater than 22 or 3 dimension, cavity dimension, it is enlarged, আমরা RV dilated বলি। আর right ventricular wall thickness হচ্ছে 5, যদি 5 এর বেশি হয় তাহলে এটা enlarged মানে thickened। তাহলে RV enlargement and pulmonary hypertension can be diagnosed and assessed by echocardiography. Because of the asymmetric and eccentric shape of RV, accurate volume calculation are difficult with the standard echocardiography, although 3D is promising in this respect. So 3D imaging important. 2D imaging provides useful general information regarding RV size and function. এই ছবিটা আপনার পরীক্ষার হলে দিতে পারে, তাহলে এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতেছি? This is the RV, RARV, this is interventricular septum, এবং এটা LV। তাহলে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম হচ্ছে বালজিং টুয়ার্ডস LV, তার মানে হচ্ছে যে RV এর প্রেসার বেশি, রাইট সাইডের প্রেসার ওভারলোড। এই রাইট সাইডের প্রেসার ওভারলোড মানে হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন। তাইলে এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে, এবং এইরকম একটা ছবি যেটাকে আমরা ইকোতে বলি ডি শেপ, LV ডি শেপ। When LV is D shape, there must be moderate to severe pulmonary hypertension. Mild pulmonary hypertension এ এতটা ডির মতো হবে না, এবং এই ক্যাভিটিটা এরকম কনকেভ হবে না, কনকেভ কনভেক্স হবে না। এখানে দেখেন কি আছে, RA dilated আছে, RA dilated, this is RV and this is LV, এটা পালমোনারি ভালভ। স্যার এটা কি স্যার ইকোজেনিক শ্যাডোটা? ওখানে এটা ইকোজেনিক শ্যাডো, এটা যেটা বলতেছেন এটা
আর্টিফ্যাক্ট হতে পারে, ক্যালসিফিকেশন হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। এখানে এরকম একটা আছে। জি স্যার। এগুলো আমি ইকোকার্ডিওগ্রাফি আপনাদের আলাদা পড়তে হবে, আমি জাস্ট একটা ব্রেইন স্টর্মের জন্য নিয়ে আসছি, এগুলো আজকে আমাদের সাবজেক্ট না। Measurement of RB wall thickness can be performed from the parasternal or subcostal view. A below 5 mm is generally accepted at the upper limit of normal. যেটা বলছেন যে 5 mm এর বেশি যদি হয় তাহলে ওয়ালটা থিক। RB contraction involve both reduction and longitudinal transverse dimension. Reduction, longitudinal, transverse dimension. The latter, that means transverse dimension, attribute to both septal thickening and free wall shortening. আরবি ফাংশন আপনারা থিসিস করতেছেন, তো কোয়ান্টিটি ভ্যালুয়েশন অফ আরবি সিস্টোলিক ফাংশন। তাহলে আরবি ফাংশন আমরা কিভাবে দেখতে পারি? আরবি ফাংশনাল এরিয়া চেঞ্জ, তারপরে আমরা টাপসি দেখি, ট্রাইকাসপিড অ্যানিউলার সিস্টোলিক এক্সকারশন অ্যান্ড পালস ডপলার ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য আরবি ফ্রি ওয়াল সিস্টোলিক মোশন। তো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ভাইভাতে একটু জানতে হবে, কারণ এখন দিন দিন প্রতিযোগিতা বাড়তেছে, এই জন্য আপনারা এখন স্যাররা যে কোনো দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাইলে টাপসি কিভাবে দেখে এটা আপনারা জানেন, এবং টাপসি দিয়ে আমরা কিভাবে করি। এখানে আরো আছে, মোশন অফ দ্য আরবি ফ্রি ওয়াল টুয়ার্ডস দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম শুড বি রাফলি সিমেট্রিক্যাল। অ্যাসিমেট্রিক্যাল হাইপোকাইনেসিস অফ দ্য আরবি ফ্রি ওয়াল ইন্ডিকেট আরবি ডিসফাংশন। তারপরে আরবি ভলিউম, টিআর, এইগুলো আপনারা ইকোকার্ডিওগ্রাফি পড়লেই পাবেন। The pattern of septal movement can help distinguish between volume and pressure overload in pure volume overload। আছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট, আমরা প্রায়ই লিখি ভলিউম এন্ড প্রেসার ওভারলোড, আবার কোথাও লিখি ভলিউম ওভারলোড, রাইট সাইডেড ভলিউম ওভারলোড, রাইট সাইডেড প্রেসার ওভারলোড। এটা কখন কোনটা লিখবেন এটার জন্য আমি এই জিনিসটা নিয়ে আসছি। Pure volume overload, the RB diastolic pressure may equal or exceed that of LB। যদি পিওর ভলিউম ওভারলোড হয়, আরবি ডায়াস্টোলিক প্রেসার may be equal or exceed that of LB, whereas the systolic pressure of the LB greatly exceed that of RB। তাহলে কি বলছে, ডায়াস্টোলের সময় আরবি প্রেসারটা এলবির প্রেসারের চেয়ে সমান হইতে পারে, বেশিও হইতে পারে, বাট সিস্টোলের সময় এলবির প্রেসার গ্রেটার, এলবি গ্রেটলি এক্সিডস দ্যাট অফ আরবি। আমরা জানি যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল থিকনেস এগুলা 3 times more than আরবি, সো লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক প্রেসারটা আরবির চেয়ে অবশ্যই বেশি হবে যদি ভলিউম ওভারলোড হয়। দেয়ারফর দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ফ্ল্যাটেন্স ডিউরিং ডায়াস্টোল। ডায়াস্টোলের সময় আমরা বলছি আরবির প্রেসারটা এলবির সমান অথবা বেশি হতে পারে, এই জন্য কি হবে যে ডায়াস্টোলের সময় ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ফ্ল্যাটেন্স ডিউরিং ডায়াস্টোল and returns to its normal curvature during systole। কিন্তু সিস্টোলের সময় আমার এলবির প্রেসার বেশি, এই যে নরমাল কার্ভেচারে চলে আসবে। তাহলে সিস্টোলে যদি আমরা দেখি নরমাল কার্ভেচার আছে, ডায়াস্টোলে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, তাইলে আমরা বুঝবো দিস ইজ এ পিওর ভলিউম ওভারলোড। উইথ আরবি প্রেসার ওভারলোড, দ্য অ্যাবনর্মালি হাই আরবি প্রেসার পারসিস্ট থ্রু দ্য এন্টায়ার কার্ডিয়াক সাইকেল। এখন যদি আরবি প্রেসার ওভারলোড হয়, তাহলে আরবির প্রেসারটা পুরা কার্ডিয়াক সাইকেল সিস্টো ডায়াস্টোল দুইটাতে থাকবে। তাইলে ভলিউম ওভারলোডে ডায়াস্টোলে আরবির প্রেসার এলবির চেয়ে বেশি হইতে পারে, এই জন্য ফ্ল্যাট হবে, কিন্তু সিস্টোলের সময় নর্মাল কার্ভেচার মেনটেন করবে। বাট ইন প্রেসার ওভারলোড মনে রাখবেন যে সবসময় প্রেসার ওভারলোড, প্রেসার সবসময় আছে, এই জন্য পারসিস্টেন্টলি ইন্টার সাইকেলেই থাকবে, অ্যান্ড দ্য ইন্টারমিডিয়েট সেপ্টাম রিমেইনস ডিফর্ম ডিউরিং বোথ সিস্টোল এন্ড ডায়াস্টোল। তাইলে আমি যে ছবিটা আপনাদের দেখাইছিলাম, যদি সিস্টোল ডায়াস্টোল দুই সময়ে এইরকম একটা ছবি পান যে আরবিতে প্রেসার বেশি, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম কার্ভেচার হয়ে এলবিতে ঢুকে যায়, তাহলে এটা প্রেসার ওভারলোড। আর যদি দেখা যায় যে সিস্টোলের সময় ডায়াস্টোলের সময় এটা এরকম থাকে কিংবা ফ্ল্যাট হয়, কিন্তু সিস্টোলের সময় এই কার্ভেচারটা মেনটেন করে, এটা এলবিটা পুরা একটা এরকম মেনটেন করে নরমাল এলবির মতো, তাইলে অবশ্যই এটা প্রেসার মানে ভলিউম ওভারলোড। এই জিনিসটা জাস্ট মাঝে মাঝে আমরা ইকোর রিপোর্টে ভলিউম ওভারলোড, প্রেসার ওভারলোড নিয়ে ঝামেলা করি, এই জন্য নিয়ে আসছি। The hallmark of pulmonary hypertension by Doppler echocardiography is a high velocity TR jet in the absence of pulmonary stenosis। পালমোনারি স্টেনোসিস নাই, এই অবস্থায় যদি হাই ভেলোসিটি টিআর জেট থাকে, তাহলে এটা পালমোনারি হাইপারটেনশনের হলমার্ক। এবং এটা আমরা কিভাবে দেখি, আমরা 10 যোগ করি। In the setting of severe pulmonary hypertension, the main pulmonary artery and the inferior vena cava are often dilated more than 2.4 centimeter। এখানে দেখেন এমও দেখুন সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন। তাহলে এই যে বলছিলাম, এই যে ছবিটা, এখানে একটা ওয়েভ থাকে, এখানে আমাদের ইসিজিতে আমরা যেমন দেখি যে এইরকম একটা প্যাটার্ন থাকে,
এই তো এই পালমোনারি হাইপারটেনশন এই প্যাটার্নটা লস হয়ে যায়, এখানে দেখেন এই প্যাটার্নটা নাই, এটা মাইট্রাল ভালভ। তাইলে loss of AD pulmonary hypertension. Ammonium examination is less widely used than formerly, but characteristic Y-shaped motion of the pulmonic valve leaflet may be a valuable clue to pulmonary hypertension if the tear signal is incomplete. তাহলে W shape motion হয়ে যায়, এখানে একটা W shape motion হয়ে যায়। এটার আরো ভালো ছবি আছে, এই যে এখানে আছে, এই যে এটা ডব্লিউ শেপ মোশন হয়। এই যে দেখেন পালমোনারি বাল্বটা এখানে, এই যে এখানে একটা এ ওয়েভ থাকে, এই ওয়েভটা লস হয়ে গেছে এবং ডব্লিউ শেপ মোশন হয়ে গেছে। এগুলো আপনারা ডিটেইলস পড়ে নেবেন, এগুলো এইভাবে পড়ায় আসলে কিছু বুঝবেন না। ডায়াস্টলিক অ্যাবডোমিনাল রিল্যাক্সেশন প্যাটার্ন অফ দ্য এলবি ফিলিং, আমরা ইএ রেশিও ডায়াস্টলিক ফাংশনটা কিভাবে দেখি, ডায়াস্টলিক ফাংশনটা ইএ রেশিওটা আমরা দেখি, ইএ রেশিওটা অল্টারড হয়। সিরাজ জি স্যার, সিরাজ ওই যে এটা একটু পালমোনারি হাইপারটেনশনটা ওদের একটু আবার দেখান। আচ্ছা। এটা পরীক্ষার সময় মানে আমরা করি, আর ওই যে ছবিটা আঁকতে দেই ওই যে একটু দেখান ওদেরকে, ওই যে এই ছবিটা না, হ্যাঁ এই ছবিটা, এই ছবিটাই আঁকতে দেয়। হ্যাঁ, জি স্যার। একটা নর্মাল পালমোনারি মোডে কি থাকে এটা মানে একদম পেট কোশ্চেন পরীক্ষার সময়। এটা একটু বলেন ওদেরকে, আবার বলেন একটু, এটা যেন একটু ভালো করে ওরা মুখস্থ রাখে। এই জায়গাটা এই জিনিসটাই দেখেন, এটা আপনারা একটু বইয়ে দেখবেন, বইয়ে এখানে তো নরমাল ছবিটা নাই, এখানে একটা এ ওয়েভ থাকে, তারপরে এখানে আপনার বিসি থাকে, তারপরে এখানে সিডি, তারপরে ডি ওয়েভ থাকে। এটা তো অ্যাবনর্মাল, একটা নরমাল প্যাটার্ন দেবেন। তো এখানে যেটা হয়, এই যে এ ওয়েভটা ছিল এটা এইরকম ডিপ থাকে, যখন পালমোনারি হাইপারটেনশন হবে তখন এটার আমরা এ ওয়েভ ডিপ বলি, এ ডিপ বলে সহজে। এ ডিপটা যদি আরো ডিপ হয় তাহলে এটা পালমোনারি স্টেনোসিস, কিন্তু এখানে এ ওয়েভটা লস হয়ে গেছে, এ ওয়েভটা লস হয়ে উপরে উঠে যাওয়া, এটা একটা ডব্লিউ এর মতো হয়ে গেছে। এটা ঠিক ডব্লিউ এর মতো থাকে না, এটা এইরকম থেকে এইভাবে যায়। এটা যদি বোর্ড হইতো আমি ছবি এঁকে দেখাইতে পারতাম। তো এই মনে করেন এই যে আমি কারসার নিচ্ছি, এইভাবে গিয়ে নিচের দিকে গিয়ে এইভাবে উঠার কথা। তো এটা যখন উপরে উঠে গেছে তখন এটা এই যে ডব্লিউ এর এই লাইনটা তৈরি করছে। তাহলে এই যে লস অফ এডিপ, এই যে নিচে লেখা আছে দ্য এডিপ ইজ অ্যাবসেন্ট and a characteristic W-shaped motion of the leaflet is present during systole. এটাকে বলা হয় flying Y, indicating partial closure of the bulb during mid systole followed by reopening before diastole. তাইলে এই যে ফ্লাইং ডব্লিউ, এই ফ্লাইং ডব্লিউটা কি ইন্ডিকেট করে? পার্শিয়াল ক্লোজার অফ দ্য বাল্ব ডিউরিং মিড সিস্টোল। যখন আমাদের পালমোনারি হাইপারটেনশন হয় তখন পালমোনারি হাইপারটেনশন হওয়ার কারণে এই মিড সিস্টোলে পালমোনারি বাল্বগুলো আবার ক্লোজ হয়ে যায়, পার্শিয়াল ক্লোজার হয়, পরে আবার রিওপেন হয়। তো এটা আপনি পালমোনারি হাইপারটেনশন পড়ার সময় ভালো করে পড়তে হবে এবং এটা নিজের ছবি আঁকা দেখবেন। এই যে স্যার বললেন যে এটার ছবি আঁকতে দেয়, এই যে ফ্লাইং ডব্লিউ এটার ছবি আঁকতে দেয়। এই যে এখানে বলছে the mid systolic closure of the bulb and partial reopening in late systole, sometimes called the flying W, may be caused by elevated pulmonary vascular resistance and wave reflection within the pulmonary artery. আচ্ছা, তারপরে এখন আসেন যে আমরা ইকুতে কি দেখবো। দ্য পালমোনারি বাল্ব মরফোলজি শোজ ডুমিং অ্যান্ড ইনকমপ্লিট ওপেনিং ইন প্রেজেন্স অফ পালমোনারি বাল্ব স্টেনোসিস, অলদো দ্য বাল্ব কাস্প আর নর্মাল ইন ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস। তাইলে বাল্বুলার স্টেনোসিস যদি হয় তাহলে কাস্পগুলো কি হবে? ডুমিং হবে এবং ইনকমপ্লিট ওপেনিং হবে। আর যদি ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস হয় বাল্ব কাস্পগুলো সাধারণত নর্মাল থাকে। এ ক্যারেক্টারিস্টিক মিড সিস্টোলিক ক্লোজার and prominent presystolic A wave, এই যে prominent presystolic A wave are often diagnosed. এটি এডি। The pulmonary artery and branches are dilated in pulmonary hypertension, idiopathic pulmonary artery dilatation and severe pulmonary regurgitation. অন্যদিকে পালমোনারি আর্টারি এবং তার ব্রাঞ্চগুলো ডাইলেটেড থাকবে কখন? যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি আর্টারি ডাইলেটেশন হয় এবং সিভিয়ার পালমোনারি রিগার্জিটেশন হয়। In rare cases of pulmonary valve endocarditis, a mobile vegetation may be observed.
Hypertrophied and dynamic right ventricular infundibulum is characteristic of infundibular stenosis. তাইলে infundibular stenosis বাল্বে চেঞ্জ কম, কিন্তু আমরা পাবো কি hypertrophied and dynamic right ventricular infundibulum. রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফান্ডিবুলামটা হাইপারট্রফি হবে এবং ডাইনামিক চেঞ্জ থাকবে। whether it is congenital or associated hypertrophic cardiomyopathy, তাইলে একটা হচ্ছে congenital হতে পারে, আবার hypertrophic cardiomyopathy অ্যাসোসিয়েশনে ইনফান্ডিবুলার হাইপারট্রফি হতে পারে। তাইলে এখানে আপনার অ্যাসোসিয়েশন চলে আসতেছে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এটা সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে। Spectral Doppler and color flow Doppler reveal high velocity turbulent flow in the main pulmonary artery in patients with pulmonary valve stenosis, and a late peaking high velocity flow with turbulence in the right ventricular outflow tract are noted in the infundibular pulmonary stenosis. তাহলে কালার ফ্লোতে আপনারা কোথায় কি পাবেন এটা একটু দেখবেন। আচ্ছা, trivial and mild pulmonary regurgitation are normal findings in most children as well as adults. আচ্ছা, এখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমরা প্রায় কিছু কল পাই, সার্জারি থেকে কল দেয় এবং কিছু ইকো করার সময় লিখে দেওয়া হয় ট্রিবিয়াল এমআর, ট্রিবিয়াল এআর, ট্রিবিয়ার। তো আমরা জানি যে নর্মাল কিছু জিনিস থাকে, যেমন ট্রিবিয়াল পালমোনারি রিগার্জিটেশন বা মাইল্ড পালমোনারি, এগুলা নর্মালি থাকতে পারে। এই জন্য ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, পেশেন্ট আসলে আমরা যদি ফাইল টেল না দেখি ইকো করি অনেক সময় অনেক ঝামেলা হয়। তো ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট এবং সার্জারির যে কেসগুলো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এগুলোতে ট্রিবিয়াল এমআর, টিআর এগুলো না লেখাই ভালো। যদি তার ট্রিটমেন্ট পারপাসে ধরেন এয়ার যদি মডারেট থাকে তখন ফ্লুইড ভলিউম ওভারলোড হবে, এমন যদি বেশি থাকে, বেশি গ্রেডে থাকে মডারেট সিভিয়ার, তখন ফ্লুইড ভলিউম দিলে রোগীর সমস্যা হবে, পালমোনারি এডিমা হয়ে যেতে পারে। এগুলো ইম্পর্টেন্ট, বাট সার্জারি কেসে অযথা টিবিয়াল এমআর, টিআর এগুলো না লেখাই ভালো। তাহলে মডারেট এন্ড সিভিয়ার রিগার্জিটেশন আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রাইট ভেন্ট্রিকুলার ভলিউম ওভারলোড and subsequent dilatation and dysfunction. The pulmonary regurgitation velocity waveform provides a unique insight into pressure difference between the pulmonary artery and RV during diastole. Because right ventricular diastolic pressure equilibrates with right atrial pressure in the absence of tricuspid stenosis, an estimation of the pulmonary arterial diastolic pressure is obtained using the in-diastolic velocity of the pulmonary regurgitation. Balloon valvulotomy are used to evaluate successful dilatation of the stenotic pulmonary valve. Selective angiography is less useful for diagnostic and therapeutic intervention. তাইলে আপনি এই কেসটার এনজিওগ্রাম করা লাগবে কিনা এই ধরনের প্রশ্ন যদি বলে কখন করবেন এটার উত্তর এখানে দেওয়া আছে। তাহলে পালমোনারি বেলুন ভালভুটোমি যদি করি আমরা তখন করা যেতে পারে, কিন্তু অযথা এমনিতে ডায়াগনোসিসের জন্য কোনো দরকার নেই। পালমোনারি valve treatment. Mild and even moderate pulmonary valve stenosis, mild and even moderate pulmonary valve stenosis and regurgitation do not result in right ventricular overload and may require no specific treatment. তাহলে মাইল্ড এবং ইভেন মডারেট বলছে, মাইল্ডে তো লাগবেই না, মডারেটে অনেক সময় লাগে না, লাগতে পারে। তাহলে মাইল্ড এবং ইভেন মডারেট পালমোনারি স্টেনোসিস বা রিগার্জিটেশন যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট দরকার নাই, আদার দেন প্রোফাইলাক্সিস ফর ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস। This is the 2006 American College of Cardiology SCC AHA Management of Patients with Valvular Heart Disease. ছবিটা একটু ঝাপসা আসছে, ভালো আসে না, আপনারা এটা একটু দেখে নেন। ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন আছে 3টা। Evaluation of pulmonary stenosis in adolescent and young adult. Class 1. An ECG is recommended for the initial evaluation of pulmonary stenosis in adolescent and young adult patient, and serially every 5 to 10 years for follow-up examination. Level of evidence C. তাহলে বলছে যে একটা ইসিজি করতেই হবে এবং সিরিয়ালি করতে হবে 5 থেকে 10 বছর পর পর। Transthoracic Doppler echocardiography is recommended for the initial evaluation of pulmonary stenosis in adolescent and young adult patient.
and serially every 5 to 10 years for follow-up examination. Level of evidence C. Cardiac catheterization is recommended in adolescent and young adult patients with pulmonary stenosis for evaluation of the valvular gradient if the Doppler peak jet velocity is greater than 3 meter per second, is estimated peak gradient more than 36 millimeter of mercury. Balloon dilatation can be performed if indicated. Class 3 indication. That means contraindication. Diagnostic cardiac catheterization is not recommended for the initial diagnostic evaluation of pulmonary stenosis in adolescent or young adult. তাহলে ইনিশিয়াল ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশনের জন্য ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটারাইজেশন দরকার নেই। কখন করবেন? কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন রিকমেন্ডেড ইন অ্যাডোলেসেন্ট এন্ড ইয়াং পেশেন্ট উইথ পালমোনারি স্টেনোসিস ফর ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য ভালভুলার গ্রেডিয়েন্ট। ভালভুলার গ্রেডিয়েন্ট দেখার জন্য যদি ডপলার পিক জেট ভেলোসিটি ইজ গ্রেটার দেন 3 মিটার পার সেকেন্ড, তার মানে মোর দেন 36 মিলিমিটার অফ মার্কারি পিক গ্রেডিয়েন্ট, বেলুন ডাইলেটেশন করার জন্য। Indication for balloon valvotomy in pulmonary stenosis. Class 1 indication, balloon valvotomy. Balloon valvotomy is recommended in adolescent and young adult patients with pulmonary stenosis who have exertional dyspnea. তাহলে balloon valvotomy আমরা করব adult patient with pulmonary stenosis who have exertional dyspnea, angina, syncope or pre-syncope. তাহলে যদি তার এক্সেশনাল ডিসনিয়া অর্থাৎ সিমটম থাকে, এক্সেশনাল ডিসনিয়া, অ্যানজাইনা, সিনকোপ, প্রিসিনকোপ, and a RB2 pulmonary artery peak to peak gradient greater than 30 milliliter of mercury at catheterization. Balloon valvotomy is recommended in asymptomatic adolescent. এখানে asymptomatic adolescent or young adult patient with pulmonary stenosis and RB2 pulmonary artery peak to peak gradient greater than 40 milliliter of mercury at catheterization. When 30 milliliter of mercury or greater তখন symptomatic হলে করব, আর যখন 40 ক্রস করবে 40 বা তার বেশি তখন asymptomatic থাকলে করতে হবে। Class 2B, balloon valvotomy may be reasonable in asymptomatic adolescent and young adult patient with pulmonic stenosis and RB2 pulmonary peak to peak gradient 30 to 39 millimeter of mercury at catheterization. তাহলে সিমটম থাকলে 30 তে করতে হবে, সিমটম না থাকলে 40 হলে করতে হবে, তার মাঝামাঝি 30 থেকে 39 এই সমস্ত ক্ষেত্রে করা যাবে। এটা হচ্ছে ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন। Class 3 contraindication. Balloon valvotomy is not recommended in asymptomatic adolescent and young adult patient with pulmonary stenosis and RB2 pulmonary peak to peak gradient less than 30. যদি অ্যাসিমটোমেটিক হয় এবং গ্রেডিয়েন্ট 13 এসে ক্যাথেটারাইজেশন, তাহলে বেলুন ভালভোটমি করা যাবে না, কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা আসি যে ট্রিটমেন্ট আমরা বলতেছিলাম। মডারেটলি সিভিয়ার and severe pulmonary valve stenosis is currently treated by percutaneous balloon valvotomy. Surgical valvotomy is rarely needed. Severe pulmonary regurgitation in the absence of pulmonary hypertension may require valve replacement to prevent irreversible right ventricular damage. তাইলে যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন নাও থাকে আর সিভিয়ার পালমোনারি রিগারজিটেশন যে কোনো কারণে হোক, তাহলে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করে নেওয়া ভালো। কেন? টু প্রিভেন্ট ইররিভার্সিবল রাইট ভেন্ট্রিকুলার ড্যামেজ ফ্রম লং স্ট্যান্ডিং ভলিউম ওভারলোড এন্ড ডাইলেটেশন। Bioprosthetic valve is generally used. Usually bioprosthetic valve use করা হয়। Recent advances in percutaneous valve replacement to treat patient with severe pulmonary regurgitation are notable. The long-term efficacy of this approach remains to be proven. কি বাল্ব দিবেন, এগুলো আমরা বাল্ব দেওয়ার যে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া জানি, এইচ, তারপরে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পায়খানা, এগুলো এখানেও প্রযোজ্য। এটা আগেরটাই, এটা একসাথে। আচ্ছা, এখন আমি আপনাদেরকে, দিস ইজ দ্য ইসিজি, এইটা হচ্ছে পালমোনারি স্টেনোসিসের ইসিজি। দেখেন, the ECG above belongs to a 6-year-old child because of the critical pulmonary stenosis in the neonatal period. He had undergone first pulmonary balloon valvoplasty and then pulmonary valvotomy. Recently, the echocardiography reveals severe tricuspid regurgitation, moderate pulmonary. Of the P wave in the lead 2 is above that of the following QRS complex. In severe pulmonary stenosis, although higher than expected R wave amplitude in the C1 is usually observed. এখানে দেখেন, এই যে সোজা কথা হচ্ছে একটা RBB প্যাটার্ন থাকবে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পাবো। এই যে দেখেন এখানে পিটা কত বড়, পি পালমোনারি,
কি পালমোনারি আর্টারি। এখন আমি আসি ইন শর্ট, বেশি সময় নিব না। আপনাদের যা পড়ালাম পালমোনারি বাল্ব ডিজিজ, পরীক্ষার সময় পালমোনারি বাল্ব ডিজিজ থেকে আসলে পালমোনারি স্টেনোসিস ছাড়া পালমোনারি হাইপারটেনশন এগুলা রিটেন এবং বাইবাতে ধরে। ইউজুয়ালি এখান থেকে কোনো লং কেস দেওয়া হয় না। শর্ট কেসে পালমোনারি স্টেনোসিস অনেকভাবেই চলে আসে। এওরটিক স্টেনোসিসের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস বা পালমোনারি স্টেনোসিস আপনি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আরো অনেক জায়গায় আসে, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। যেমন এএসডি যদি পান, এএসডি তে আমরা কোনো মানমার পাই না, মানমার পাই কিসে? ফাংশনাল পালমোনারি স্টেনোসিস। তাইলে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে কোন লিশনে আমার রাইট সাইডে ব্লাড বেশি থাকবে এবং পালমোনারি বাল্ব দিয়ে ব্লাডের সার্কুলেশন বেশি হবে। যে কোনো কারণে যদি আমরা জানি যে মারমার কি, মারমার হচ্ছে নরমাল ফ্লো থ্রো অ্যাবনর্মাল বাল্ব অথবা অ্যাবনর্মাল ফ্লো থ্রো নরমাল বাল্ব। ইন শর্ট যদি বলি, তাইলে নরমাল বাল্ব দিয়ে যদি একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লো হয় তাইলেও আমরা একটা মারমার পাবো। তাইলে এই ফাংশনাল মারমার, এই ফাংশনাল পালমোনারি স্টেনোসিস যে সমস্ত ক্ষেত্রে হয় এগুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। যে কোনো ডিজিজের ডিডি তে চলে আসবে, এগুলা এইচডি তে আসতে পারে, বিএইচডি তে আসতে পারে। তো এখন আমি ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ পালমোনারি বাল্ব ডিজিজ, এটা আপনাদের ইন শর্ট যেটা বলতেছি, যে আপনারা যদি একটা পালমোনারি স্টেনোসিস পান তাহলে আপনি কি বলবেন, তাহলে প্রেজেন্ট করবেন কিভাবে, যেহেতু এটা একটা ছোট জিনিস। ইন শর্ট অটোমেটিক থাকতে পারে, সাধারণত ফেটিক, উইকনেস, এক্সারশনাল সিনকোপ, এরিথমিয়া, ইভেন অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আসতে পারে, এবং রাইট হার্ট ফেইলিওর মে বি ইউজুয়ালি গিভেন এজ এ শর্ট কেস ইন এক্সামিনেশন। এখন এই শর্ট কেস এক্সামিনেশন আপনার পরীক্ষার সময় দিয়ে দিল, দিয়ে আপনারা বললো যে জেনারেল এক্সামিনেশন করেন, তাহলে জেনারেল এক্সামিনেশন আপনি কি পাইতে পারেন, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। পালস সাধারণত নর্মাল, তবে ওই যে বলছি এএফ থাকে, ইরেগুলার এএফ এর ফিচার পাইতে পারেন। ব্লাড প্রেশার ইউজুয়ালি নর্মাল থাকবে। জেবিপি মেন নর্মাল, মে বি রেজড উইথ প্রমিনেন্ট এএফ ডিউ টু রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি। তাইলে জেবিপি তে কি চেঞ্জ আসতে পারে? রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, ট্রাইকাসপিড রিগারজিটেশন হতে পারে, অথবা রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট থাকলে তখন আমরা জেবিপি তে প্রমিনেন্ট এওএফ পেতে পারি। সিভিয়ার পালমোনারি স্টেনোসিসে প্রমিনেন্ট এওএফ পাওয়া যায়। সায়ানোসিস ইফ রাইট হার্ট ফেইলিওর রেয়ার, কিন্তু সায়ানোসিস থাকতে পারে। এখন যদি এই পেশেন্টের সায়ানোসিস থাকার আমি পালমোনারি স্টেনোসিস পাই, তাহলে আমার কয়দিন আগে আপনারা টেট্রোলজি অফ ফেলার্স পরে আসছেন, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট পালমোনারি স্টেনোসিস। সেই ক্ষেত্রে আমি যদি সায়ানোসিস পাই আমার ক্লাবিং খুঁজতে হবে, এবং এইগুলো যদি সায়ানোসিস ক্লাবিং থাকে তখন পালমোনারি স্টেনোসিস এজ এ কম্পোনেন্ট টোটাল ডায়াগনোসিসটা বের করতে হবে। তাইলে আমরা এখন যেহেতু পালমোনারি স্টেনোসিস নিয়ে আসছি, পালমোনারি স্টেনোসিসের জেনারেল এক্সামিনেশন আমি জাস্ট আপনাদের বললাম যে জেবিপিতে এওএফটা দেখবেন, আর কোন সায়ানোসিস আছে কিনা অবশ্যই দেখবেন। আমরা যদি কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন করি তাহলে কি পাবো? কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশনে এই জিনিসগুলো আপনারা সব বলে আসবেন। শেপ অফ দ্য চেস্ট ইজ নর্মাল, এপিক্যাল ইম্পালস ইজ নট ভিজিবল, থাকুক বা না থাকুক, দেয়ার ইজ নো আদার পালসেশন এন্ড নো স্কার মার্ক। এক লাইনে সব বলে আসবেন। শেপ অফ দ্য চেস্ট ইজ নর্মাল, দেয়ার ইজ এপিক্যাল ইম্পালস ইজ নট ভিজিবল, there is no other pulsation, স্কার মার্ক। স্কার মার্কটা আপনারা প্রায়ই বলেন না, আমাদের কিন্তু কার্ডিয়াক সার্জারি অনেক কেস আসতে পারে, এই জন্য স্কার মার্কটা সিবিএস এক্সামিনেশন শুরুতে ইন্সপেকশন আপনি অবশ্যই বলবেন। আমি এখানে ইন্সপেকশন শব্দটা লিখে নেই, কারণ পরীক্ষা এটা বলা লাগে না। তারপরে যখন আপনি পালপেশনে যাবেন, আপনি প্রথমে শুরু করবেন কি দিয়ে? তাহলে পালপেশন, অ্যাপেক্স বিট। তাহলে অ্যাপেক্স বিট ইজ পালপেবল ইন দ্য লেফট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস 9 cm away from the mid sternal line. This is heaving or normal in character. তাহলে পালমোনারি স্টেনোসিসে কি হইতে পারে? এওরটিক স্টেনোসিসের মতো হিভিং হইতে পারে, অথবা নরমাল, ইউজুয়ালি নরমালি থাকে। অ্যাপেক্স বিট। আচ্ছা, এখানে জেনারেল এক্সামিনেশন আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতেছিলাম যে পালস যখন আপনারা লং কেসে বর্ণনা করবেন তখন যে কোনো এক জায়গায় পালসের সবগুলো বলতে হবে। পালস অফ দিস পেশেন্ট ইজ 72 beats per minute, রেগুলার ইন রিদম, নরমাল ইন ভলিউম এন্ড ক্যারেক্টার, there is no radiofemoral radial delay, condition of the base is normal, all the peripheral pulses are symmetrically palpable, এইভাবে বলবেন। আর যদি পারেন যে শর্ট কেসে পালস কোনোভাবে আসে তাহলে আপনি শুরু করবেন, স্যার আপনার থামাই দিতে পারে। আচ্ছা, তারপরে অ্যাপেক্স বিট আমরা বলছি যে অ্যাপেক্স বিট কোথায় পালপেবল, এটা ভাষা দিয়ে সুন্দর করে মুখস্থ করবেন। অ্যাপেক্স বিটের পরে অ্যাপেক্স বিট থ্রিল, সিস্টোলিক থ্রিল ইন দ্য লেফট আপার স্টার্নাল এরিয়া, পালমোনারি এরিয়াও বলতে পারেন। দেয়ার ইজ এ সিস্টোলিক থ্রিল ইন দ্য লেফট আপার স্টার্নাল এরিয়া। এবং থ্রিল যখন বলবেন তখন আপনার মাথায় থাকবে যে মারমারের গ্রেডিয়েন্ট কত, মিনিমাম 4/6। তাহলে আপনার মারমার যদি বলেন 2/6 আর থ্রিল বলেন তাহলে কিন্তু মিলবে না। লেফট প্যারাস্টার্নাল হিপ বা লিফট প্রেজেন্ট, তার মানে কি পালমোনারি হাইপারটেনশনের ফিচার। এপিগেস্টিক পালসেশন প্রেজেন্ট, যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে তখন এগুলো আসবে, পালমোনারি স্টেনোসিস এগুলো আসবে না। তবে পালমোনারি হাইপারটেনশন বা স্টেনোসিস যাই হোক না কেন, সিভিয়ার যদি হয় রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, দিস আর দ্য ফিচার্স অফ রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, নট ফর পালমোনারি মানে হাইপারটেনশন। কিন্তু এগুলো আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পালমোনারি হাইপারটেনশনে পাই। এই জন্য আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে লেফট প্যারাস্টার্নাল হিপ পালমোনারি হাইপারটেনশন হবে, আর পালমোনারি হাইপারটেনশনে যা হবে পালমোনারি স্টেনোসিস তার উল্টা হবে। এই জন্য এইগুলোতে আমরা পেস লাগাই। তো মনে রাখবেন যে এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির জন্য, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পালমোনারি স্টেনোসিসও হবে।
P2 আপনারা প্রায়ই বলেন, এই শব্দটা বলাই যাবে না, এই জন্য আমি P2 রাখছি, রাইখে সেটা লিখছি পালমোনারি কম্পাউন্ড অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। S2 বলবেন না, তাইলে পালমোনারি কম্পাউন্ড অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নট পালপেবল। তাইলে এখানে যদি এই জিনিসগুলো আমরা এক কথায় বলে আসি, অ্যাপেক্স বিটিস এইভাবে বলবেন, দেয়ার ইজ থ্রিল ইন দ্য লেফট আপার স্টার্নাল এরিয়া, লেফট প্যারাস্টার্নাল হিপ প্রেজেন্ট এন্ড পালমোনারি কম্পাউন্ড অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ নট পালপেবল। তারপরে আসেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, অসকালটেশন। অসকালটেশন যখন শুরু করবেন, তখন আমি যেটা দেখেছি এটা পালপেশন, ইন্সপেকশন, তারপরে পালপেশন, পালপেশন পরে এখন আমি আসছি অসকালটেশনে। অসকালটেশন অলওয়েজ শুরু করবেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডে। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কোনো চেঞ্জ আসুক বা না আসুক, আপনি নর্মাল বলে যাবেন। তাইলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ নর্মাল, নর্মালি অডিবল। মেডিসিনে বলে অল ফোর কার্ডিয়াক এরিয়া, আমাদের এত কথা না বললেও চলবে। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ নর্মালি অডিবল। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে কি বলবেন? Aortic component of the second heart sound is normal, but pulmonary component of the second heart sound is soft. আপনারা যেটা বলেন সেটা হচ্ছে পালমোনারি কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। স্যাররাও বেশি ভেজাল করেন না এই জন্য যে যেহেতু দুইটা বলতে গেলে অনেক সময় পেঁচায় ফেলেন এই জন্য, কিন্তু এওরটিক কম্পোনেন্ট, পালমোনারি কম্পোনেন্ট, পালমোনারি ভালভের এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে দুইটা, এওরটিক এন্ড পালমোনারি কম্পোনেন্ট। তার পালমোনারি কম্পোনেন্টের আপনি অ্যাবনর্মাল বলবেন, ঠিক আছে, এওরটিক কম্পোনেন্ট তো কিছু বলেন নেই, সেই জন্য এওরটিক কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ নর্মাল। এটা বলার পরে আপনি বলবেন পালমোনারি কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ সফট ইন মাইল্ড পিএস এর ক্ষেত্রে, ডিলেড ইন ফান্ডিবুলার পিএস এর ক্ষেত্রে, অর অ্যাবসেন্ট সিভিয়ার পিএস, অথবা সিঙ্গেল সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। পুরা জিনিসটা আপনি এক কথায় বলতে পারেন দেয়ার ইজ সিঙ্গেল সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। ওয়াইড স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এই যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ওয়াইড স্প্লিটিং, এটা ফিজিওলজিক্যাল যে ওয়াইড হয় তার এক্সাজারেশন হবে এখানে। তাইলে ওয়াইড স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কজ এবং এভরিথিং আপনার জানতে হবে। নেক্সট, ফোর্থ হার্ট সাউন্ড একটা এখানে থাকতে হবে। ফোর্থ হার্ট সাউন্ড মে বি প্রেজেন্ট। তো ফোর্থ হার্ট সাউন্ডে যাইতে গেলে আপনি নিজের অবস্থান বুঝে যাবেন, কারণ ফোর্থ হার্ট সাউন্ড শব্দটা মুখে আনলে আপনারা জিজ্ঞেস করে ফোর্থ সাউন্ড কিভাবে হয়, কেন হয়, এটাতে ইন্টারেস্ট স্যাররা পেয়ে যাবেন, এবং যদি পারেন তাহলে অনার্স মার্ক পাবেন, কিন্তু বেজাল করলে ফেল হইতে পারে। এই জন্য এক্সট্রা শব্দগুলো আপনি আপনার অবস্থান বুঝে বলবেন। Due to right atrial contraction in severe case, right ventricular in diastolic pressure is more than pulmonary artery pressure, so right atrial contraction causes opening of the pulmonary valve, leading a wave in the JBP and a wave deep, যেটা আমি বলছিলাম এমওডিকো, এবং এটি ফোর্থ হার্ট সাউন্ডের একটা কজ। There is a harsh ejection systolic murmur, এবার আমি মারমারে চলে আসছি, তাহলে হার্ট সাউন্ড শেষ, এখন মারমার। There is a harsh ejection systolic murmur in the upper left sternal area, অথবা পালমোনারি বলতে পারেন। তবে আপনি যেহেতু পালমোনারি স্টেনোসিস রিগার্জিটেশন নিয়ে আসেন, পালমোনারি এরিয়া শব্দটা না বলে আপনি লেফট আপার স্টার্নাল বলাই ভালো। এটা আপনার এক্সামিনার যে স্যাররা আছেন ওনারা যেভাবে বলেন সেটা আপনারা জানবেন। দেয়ার ইজ এ হার্শ ইজেকশন, এটার কোশ্চেন বানিয়ে নেন যে আমি লেফট স্টার্নাল বর্ডার বলবো না পালমোনারি বলবো, তখন স্যাররা যেটা বলেন এটা বলবেন। দেয়ার ইজ এ হার্শ ইজেকশন সিস্টেমিক মারমার ইন দ্য লেফট আপার স্টার্নাল এরিয়া অর পালমোনারি এরিয়া, গ্রেড 4/6, এটলিস্ট 4/6, যেহেতু আমার থ্রিল আছে, রেডিয়েটিং টু দ্য লেফট শোল্ডার, ইউজুয়ালি এটা রেডিয়েট করে লেফট শোল্ডারে, বেস্ট হার্ড ইন সিটিং উইথ লিনিং ফরওয়ার্ড, এবং এটা শোনা যায় কখন? সিটিং উইথ লিনিং ফরওয়ার্ড, বসবেন, বসে একটু ফরওয়ার্ড লিনিং করবে। ব্রেথ হোল্ড ইন ইন্সপিরেশন, শুধু ক্লেকে আমরা বলছি এক্সপিরেশনে ভালো শোনা যায়, বাকি সব রাইট সাইডের যে মারমার গুলা সাউন্ড গুলো সব হচ্ছে ইন্সপিরেশনে ভালো শোনা যায়। দিস মারমার মে বি প্রিসিডেড বাই ইজেকশন সিস্টোলিক ক্লিক হুইচ ইজ বেস্ট হার্ড ইন এক্সপিরেশন। In severe pulmonary stenosis, click may be absent. এখন আসেন এক্সামিনেশন আপনার রিলেভেন্ট কিছু কোশ্চেন আমি জাস্ট এখান থেকে দিয়ে শেষ করে দিব। ইউজুয়ালি শর্ট কেস ইজ গিভেন, অসকালটেট দ্য প্রিকর্ডিয়াম বলতে পারে, সে দ্য ডায়াগনোসিস। তাহলে অসকালটেট দ্য প্রিকর্ডিয়াম, প্রিকর্ডিয়াম অসকালটেশন করে আপনি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড দেখলেন যে পালমোনারি কম্পাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে কিছু চেঞ্জ পাইতে পারেন, ওয়াইড স্প্লিটিং পাইতে পারেন, এগুলো দিয়ে আপনার ধারণা করতে হবে। Say about second heart sound আপনারা ধরতে পারে, what are the abnormalities and why? Second heart sound quiet হতে পারে, loud হতে পারে, split হতে পারে, split in inspiration, expiration, এগুলো আপনি জানবেন। What are the causes of wide splitting in inspiration of second heart sound? What are the causes of ejection systolic murmur? তাহলে আপনি বলছেন এখানে একটা harsh ejection systolic murmur, আপনারা ধরতে পারে ejection systolic murmur আর কিসে কিসে থাকে। আপনাকে বলতে পারে what is your differential diagnosis, না বলে এইভাবে ধরতে পারে what are the other causes of ejection systolic murmur. Say the grades of intensity of murmur, আপনি এই যে গ্রেড 4/6 বলছেন তখনই আপনাকে নিয়ে যেতে পারে, আচ্ছা তুমি তাহলে এই মারমারের ইন্টেন্সিটি গ্রেডিংটা আমাকে বলো। Say differential diagnosis, why not it is aortic stenosis, তুমি পালমোনারি স্টেনোসিস বলছো, aortic stenosis না কেন? Why not ASD, আমার স্যার যেভাবে বলেন যে why not, এই why not শব্দটার উত্তরটা আপনি কি দিবেন? আপনাকে বলছে
হোয়াই নট সিরাজ, তাইলে আপনি বলবেন সিরাজ স্যারের যে ক্রাইটেরিয়া এগুলো অ্যাবসেন্ট। তো এই শব্দটা দিয়ে শুরু করে তারপরে ক্রাইটেরিয়া গুলো বলবেন। এখন হোয়াই নট সিরাজ আপনি যদি বলে দেন যে এটা ফখরুল স্যার, এই কারণে এটা ফখরুল স্যার, তাইলে তো হবে না। ফখরুল স্যার থাকলেও সিরাজ না এটা বুঝায় না। হ্যাঁ, ফখরুল স্যার না হয়ে এটা হিরণময় হইতে পারে, অনেকে হইতে পারে, কিন্তু হোয়াই নট সিরাজ তার টিপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো নাই। হোয়াই নট এএসডি, হোয়াই নট বিএসডি, তাহলে এইগুলো সবগুলোতেই দেখবেন যে এস তো ইনভেরিয়েবল এটা আসবে, এএসডি বিএসডি তে এখানে একটা ফাংশনাল মারমার পাইতে পারেন। তারপরে সে ইকো ফিচার্স অফ পালমোনারি স্টেনোসিস এন্ড পালমোনারি হাইপারটেনশন, অথবা আপনাকে বলতে পারে ইকোতে পালমোনারি স্টেনোসিস এবং হাইপারটেনশনের একটা পার্থক্য বলো। তাইলে এখানে প্রমিনেন্ট এওয়েভ ডিপ, এখানে লস অফ এ ডিপ, এবং এটার ছবি আঁকতে দেয়। রাইট দ্য নর্মাল প্যাটার্ন অফ পালমোনারি বাল্ব, যেটা আমি বলছিলাম, এই যে পালমোনারি বাল্বের নর্মাল প্যাটার্ন, আপনারা ইকোর যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি যে কোনো বই পড়লেই পালমোনারি বাল্বের নর্মাল যেখানে আলোচনা, ওইখানে পালমোনারি বাল্বের একটা নর্মাল প্যাটার্ন আছে। এই স্লোপ গুলো সহ পুরাটা আইকা শিখবেন। শিখার পরে আপনি পালমোনারি হাইপারটেনশনে যে ফ্লাইং ডব্লিউ হয় ওই জিনিসটা একটু শিখে ফেলবেন। এডিপ প্রমিনেন্ট ইন পিএস, লস অফ এডিপ ইন পালমোনারি হাইপারটেনশন। পালমোনারি রিগার্জিটেশন আমি ইন শর্ট একটু বলে দেই। পালমোনারি রিগার্জিটেশন ইন আইসোলেশন ভেরি রেয়ার। আচ্ছা, নো ডিটেলস অ্যাবাউট পালমোনারি হাইপারটেনশন, তাহলে আমরা বলছি পালমোনারি রিগার্জিটেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন। তাহলে রিগার্জিটেশন খুবই রেয়ার, এটা নিয়ে বেশি কিছু না জানলেও হবে, কিন্তু আমার পালমোনারি হাইপারটেনশন সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে। ইভেন ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন, আমরা পালমোনারি হাইপারটেনশন অনেকগুলা ড্রাগ ইউজ করি, আমরা জানি এগুলো পালমোনারি হাইপারটেনশন, কিন্তু আপনি যখন দেখবেন যে এটিওলজি তখন প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন আর সেকেন্ডারির মধ্যে অনেক পার্থক্য। তো সেকেন্ডারি এটিওলজিক্যাল কজ দূর না করে আপনি ওষুধ দিলে কোনো লাভ হবে না। তারপর আমাদের সিনিয়র স্যাররা যেটা বলেন যে আমরা দেই, কিন্তু সবাই দেওয়া ঠিক না। এটা অনেক সময় সান্ত্বনার জন্য, অনেক সময় স্যাররা এটা স্টাডির জন্য দিয়ে দেখেন যে এটার কি হয়। ডিসক্রাইব দ্য মারমার অফ পালমোনারি রিগার্জিটেশন, তাইলে এই পালমোনারি রিগার্জিটেশনের একটা মারমার আছে যেটা আমরা একটু আগে বলে আসছি। এই মারমারটা আপনাকে ডিসক্রাইব করতে দিতে পারে। নোন এজ গ্রাহাম স্টিল মারমার, তাহলে এটার নাম গ্রাহাম স্টিল মারমার। আপনাকে ধরতে পারে আর এরকম কি কি মারমার আছে, ওয়েস্টিন ফ্লিন্ট মারমারটা কি, বা এয়ার এর মারমারটা কেন হয়, কিভাবে হয়, কি মারমার হয়। তাহলে এই মারমারটা কিরকম, হাই পিচড ডিক্রিসেন্ডো মারমার। তাহলে ডিক্রিসেন্ডো মারমার জিনিসটা কি, ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো মারমার মানে কি, localized in left, second and third interrogation may pen diastolic pulmonary hypertension in Eisenmenger syndrome or brief diastolic post capillary pulmonary hypertension. আরো কিছু জিনিস জানতে হবে। নো অ্যাবাউট রিলেভেন্টস, পালমোনারি স্টেনোসিসের এবং পালমোনারি বাল্ব ডিজিজের রিলেশনে টফ আসবে, এটার একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। ইনফান্টেবুলারি স্টেনোসিস 80% কেসে যে কোনো পালমোনারি স্টেনোসিস একটা থাকে। কার্সিনয়েড সিনড্রোম বা কার্সিনয়েড হার্ট ডিজিজ কি, এইগুলো নিয়ে বেশি মাথা গাবেন না, কিন্তু এটা শর্ট নোট দিয়ে দিতে পারে, এই জন্য ইন জেনারেল একটু জানবেন। নোনান সিনড্রোম কি, নোনান সিনড্রোম, তাহলে নোনান সিনড্রোম জিনিসটা কি, এটা মেইলের হয় না ফিমেলের হয়। যেমন এটা আমরা ছোটবেলায় জানতাম মেইলের হয়, কিন্তু এখন বই পড়ে দেখছি এটা মেল ফিমেল দুই ক্ষেত্রে আছে। রুবেলা ইন প্রেগনেন্সি, পালমোনারি হাইপারটেনশন আমি অনেক কিছু নিয়ে আসি নাই। তো পালমোনারি হাইপারটেনশন এটিওলজি যদি জান, তাহলে কনজেনিটালের আবার অনেকগুলো কজ আছে। এই কনজেনিটাল একটা হচ্ছে আইসোলেটেড হতে পারে, আর একটা হচ্ছে কনজেনিটাল রুবেলার সিনড্রোমের সেবা আসতে পারে। তাহলে রুবেলা ইন প্রেগনেন্সি বা কনজেনিটাল রুবেলার সিনড্রোম সম্পর্কে আপনার একটু জানতে হবে। পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া, অন্তত যদি বলে পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া জিনিসটা কি, তাহলে যেন আপনি বলতে পারেন। এটার রিলেশনে চলে আসবে আপনারা ওই দিন পড়ছেন যে সায়ানোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। হোয়াট আর দ্য সায়ানোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, হোয়াট আর দ্য অ্যাসায়ানোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এই জিনিসগুলো জানতে হবে। উইলিয়াম সিনড্রোম জিনিসটা কি, এটা তো পালমোনারি স্টেনোসিসের রিলেশন আছে। টার্নার সিনড্রোমটা কি, পেরিফেরাল পালমোনারি আর্টারি স্টেনোসিস কি, পেরিফেরাল পালমোনারি আর্টারি স্টেনোসিস জিনিসটা কি দিতে পারে। চেস্ট এক্স-রে ইন পালমোনারি স্টেনোসিস কি থাকবে, oligemic lung filled with fullness of the pulmonary conus due to post-stenotic dilatation। বলতেছি পালমোনারি স্টেনোসিস আসলে হচ্ছে কি, পালমোনারি কোনাসটা ফুল হচ্ছে। তাহলে পালমোনারি কোনাস ফুল হওয়ার কারণটা কি, পোস্ট-স্টেনোটিক ডাইলেটেশন। এইবার আসেন, পালমোনারি বাল্ব কনসিস্ট অফ তিনটা কাস্প। তাহলে কি কি কাস্প, পোস্টেরিয়র লিফলেট কাস্প, অ্যান্টেরিয়র কাস্প এবং রাইট কাস্প। অনলি কাস্প রেকর্ডেবল ইন ইকো ইজ পোস্টেরিয়র বা লেফট কাস্প। তাহলে ইকোতে আমরা কোন কাস্পটা দেখি, এটা যদি ধরে এটা আপনার জানতে হবে। Excursion of the posterior pulmonary leaflet may be divided into the following slope। এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে একটা নরমাল, এটা এখানে আমি ছবি রাইট করার ইয়েটা পাই নাই, করতে পারি নাই। তো এ ওয়েভ ডিপ, এটা একটা নরমাল পালমোনারি বাল্বে কি কি জিনিস থাকে, এ ওয়েভ ডিপ থাকবে। এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের জন্য বা প্রিসিস্টল, এটা ডিপেন্ড হয় ইন পালমোনারি স্টেনোসিস, লস হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশনে। বিসি স্লোপ থাকে, তাহলে প্রথমে একটা এ ওয়েভ ডিপ থাকবে, তারপরে বিসি স্লোপ, তারপরে সিডি স্লোপ, তারপরে ডি স্লোপ, তারপরে ইএফ স্লোপ। বিসি স্লোপ কেন হয়, তাহলে কোন স্লোপটা কেন হয়, এগুলো ইকোকার্ডিওগ্রাফি বই থেকে আপনারা পড়ে নেবেন। থ্যাংক ইউ।
স্যার। ধন্যবাদ শ্রেয়াস, আপনার খুব ইনফরমেটিভ লেকচারের জন্য। এটা খুবই সুন্দর একটা আপনি দিচ্ছেন ওভারভিউ এজ এ হোল পালমোনারি আর্টারি ডিজিজের, এবং যে সমস্ত জিনিসগুলো আপনার পরে আর মনে হয় যে নতুন করে আর কারো কিছু এখান থেকে কি আসবে না আসবে এটা বলার আর কোনো অপেক্ষা নাই। আপনি কোনো জায়গা বাদ রাখেন নাই, এবং পরীক্ষার সময় কি জিজ্ঞাসা করা হবে সেগুলো ইন ডিটেলস খুব সুন্দরভাবে বলছেন। এটা একটা কমপ্লিট মানে একটা পিকচার এজ এ হোল পালমোনারি ডিজিজের, এজ এ পরীক্ষার সময় যে সমস্ত জিনিসগুলো টুকটাক আমরা জিজ্ঞাসা করি এবং আমরা যেগুলো ভুল করি সবগুলোই আপনি এই করছেন। এরপরে যদি আপনাদের কারো কোনো ব্যাপারে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি 10 মিনিটের বেশি আমরা টাইম এখান থেকে নেব না, আমরা টাইমলি শেষ করছি, 10টায় শেষ করছি, এবং অনন্তকাল ধরে আমরা আর ডিসকাশনে যাব না, যাওয়ারও কোনো প্রয়োজন নাই। ইন ডিটেলস ই করছে। আর যে ফিগার্স গুলা পরীক্ষার সময় পালমোনারি হাইপারটেনশন স্যাররা খুবই আঁকতে দেয়, সেটা ওই যে আপনার একটা ইসের থেকে মানে অনলাইন থেকে নিয়ে আপনার দিয়ে দিচ্ছি, ওইটার মধ্যে ছবিগুলো দেখলেও আপনারা বুঝতে পারবেন। কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন, আর কোশ্চেন না থাকলে স্যারের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা শেষ করতে চাইবো। Thank you, sir, for nice class, sir. হ্যাঁ কামাল, শুনতেছি। আপনার শোনা যাচ্ছে না এখন? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ এখন শুনতে পারতেছি, বল। স্যার আছে কোশ্চেন নাই, স্যার যে বলছিলেন স্যার একটা কোশ্চেনই ছিল, ওইটাই বলছিলেন অ্যানসার অলরেডি পেয়ে গেছি, যে পালমারি হাইপারটেনশন হলে ইকোতে আমরা কিভাবে পাবো স্যার? ওইটা এটা ওই যে ইসের সময় স্পটিং ও দেয়, এইসে মানে এই মোডে কিভাবে তুমি দেখো ওই মানে ছবিটা খুব সুন্দরভাবে দেখাইছে। এই যে এরকম সেপ্টামটা একদম ডি শেপেড, মানে প্রথম দিকে ফ্ল্যাটিং থাকে, তারপরে একদম মানে প্রথমে ডি এর মানে সোজা দণ্ডটা থাকে, তারপরে ডি এর যে ফ্ল্যাটিং যে কার্ভটা ধনুকের কার্ভের মতো যেটা থাকে ওইরকম করে চাইপে সে এলবির ভিতরে নিয়ে আসে। এটা দেখলেই আমরা মনে করি যে রাইট সাইডের প্রেশার ওভারলোড আমাদের আছে, প্রেশার ওভারলোড আছে, তখনই সার্চ করি যে পালমোনারি স্টেনোসিস তার আছে কি নাই, এটা দেখার জন্য খুব ইজিলি এটা দিয়ে করা যায়। আর মানে লং অ্যাক্সিসে দেখলেই ওই যে রাইট সাইডের একটা মানে আরএআরবি ডাইলেটেড থাকে, আরএআরবি যদি ডাইলেটেড থাকে তাহলে সার্চ করে আইদার ভলিউম অথবা প্রেশার ওভারলোড আছে কি নাই। এর আগের বারও আমরা এগুলো দেখছি আর কি। যদি ক্লাস আমার কোশ্চেন কারো না থাকে তাহলে আমি শোয়েব ভাই একটু রিকোয়েস্ট করবো কিছু দুই কথা বলে মানে করেন, আমাদের সমৃদ্ধ করেন। ধন্যবাদ স্যার। স্যারের লাস্ট আমি আপনার কমপ্লিমেন্ট গুলো শুনতেছিলাম স্যার, তো আপনার কমপ্লিমেন্টে আমি যদিও স্যার আমার স্যার ঘুম ভাঙে নাই স্যার, আমি কিন্তু পুরা লেকচার শুনতে পারি না, কিন্তু আপনার কমপ্লিমেন্টে মনে হয়েছে যে খুবই সুন্দর ক্লাস হয়েছে, মানে যেখানে মানে আপনি বলে বলছেন স্যার এটা কাভারেজ দিয়ে। আশিরাজ তো অলওয়েজ সে মানে খুবই ভালো একজন সমালোচক, শুধু যে ক্লাস নেয় না, হ্যাঁ সে ওই দৃষ্টির মানে রেখেও সবকিছু কাভার নিয়ে উনি করছেন, বোঝা যাইতেছে। হ্যাঁ, তো প্র্যাকটিক্যালি জাস্ট আমরা একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি যে এটা হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন, যে আমরা ইকোতেই মেইনলি তো আমরা এগুলাতে আমরা করি, তো আমরা শুধু তো ইয়েটাতে টাইকাস্ক্রিপ্ট দিয়ে করি, তাই না? কিন্তু এটার চেয়ে অন্য মেজার গুলা বা পালমোনারি দিয়েও আমরা করতে পারি। হ্যাঁ, আমাদের এখানে যে অ্যাভেলেবল যে মেজারমেন্ট গুলা আছে, বেস্ট এটা যদি অলরেডি ডিসকাস হয়ে যায় তাহলে তো আর দরকার নেই যে কিভাবে আমরা পালমোনারি হাইপারটেনশন মেজার করবো, কোন কোন মেজার গুলো নিব, সেটাই জিনিসগুলো। আর হচ্ছে কি আমরা ইকোতে যখন আসে আমরা জানি না, আমরা একটা জিনিস ফেস করি যেটাতে সেটা পালমোনারি হাইপারটেনশন কিনা না, তখন কি কি জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল করতে হয়,
হ্যাঁ, এগুলা একটু খেয়াল রাখে আর কি। বিশেষ করে আমি কয়েকদিন আগে একটা ফেস করছি, ইয়ং মেয়ে, 19 বছরের মেয়ে, তার কোনো কিছুই নাই, হ্যাঁ, কিন্তু জাস্ট ইকোতেই দেখা যাচ্ছে যে তার এরকম সমস্যা এই জিনিসটাতে। তো এটা এবং তখন আমরা ওই যে পেশেন্ট গুলোকে কি কি করবো, ক্যাচ করতে দেবো কিনা না, আর আমাদের তো টি নাই, টি থাকলে আমাদের আমরা একটু মানে একটু ভালোভাবে আমরা দেখতে পারি। আমরা তো থ্যাংক ইউ, আমার ক্লাসটা যদি শোনা ইয়ে হইতো পুরোটা, তাহলে একটু ইয়ে করতে পারতাম, বাট আই এম শিওর যে খুবই ভালো ক্লাস হয়েছে স্যার। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, খুবই ভালো ক্লাস হয়েছে এটা। সিরাজ এটার পিছনে অনেক শ্রম দিছে হ্যাঁ এবং খুব খুব যত্ন সহকারে তৈরি করছে। তা আসলে কোনো কিছু মানে পরীক্ষার সময় বলেন অথবা কোনো কিছুতে যদি প্রিপারেশনটা ভালো থাকে, তাহলে এটার উপরে অনেক ভালো বলা যায়। তো সেই হিসাব করেই সিরাজ এটাকে খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করছে। আমাদের আর্কাইভে এটা রাইখে দেন, সেগুলোর কাছে পাঠিয়ে দিলে, সেগুলো এখানে রাখলে আপনার এখান থেকে সবাই নিয়ে পরবর্তীতে যদি কারো এরকম থাকে তাহলেও পারবে।